إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرة ساداتنا صحاب البدريين واللحدين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم وإلى حضرة قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتی الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة نتهر عالم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرات سيد علاء الدين چشتی پپاور
قدس الله سره العزيز اللهم وإلى حضرة خواجة حسين ولي الله من يكلم وإلى حضرة أنبن مهران أوليباب وإلى حضرة كم صوفي ولي الله وإلى حضرة ناتقل ولي الله وإلى حضرة عبد الله كويباب ولي الله وإلى حضرة فريد باب ودمل ولي الله وإلى حضرة عبد الله كويباب ولي الله وإلى حضرة تنقل باب പൂന്താവനം വലിയുള്ള വൈല ഹളറത്തി പുത്തനങ്ങാടി ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി മലപ്പുറം ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി ഓമാനൂർ ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി താത്തൂർ ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി പള്ളപ്പെട്ടി ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി രാമന്തളി ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി പാറപ്പള്ളി ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി ഷഹീദ് ബദവി മഖാം വൈല ഹളറത്തി 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وإلى حضرة عاشق الرسول عبد القادر مسريار القندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينقود وإلى حضرة كني محمد مسريار പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء إلكاد وإلى حضرة കക്കടിപ്പുറം أبو بكر مسريار وإلى حضرة عبد الرحمن കുട്ടി مسريار കുന്നത്തപള്ളി وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم കുഞ്ഞിപ്പള്ളി وإلى حضرة الشيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرة ويغر كويباب مقام وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدويلة السيد علوي المنبرمي اللهم إلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيم ولي الله المدوري وإلى حضرات أبيه وأمه وأخيه وجده الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وإلى حضرة فخر الدين باب السرواري وإلى حضرة بختيار كعك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدني في الله وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولى بندر وإلى حضرة كاسرغود مالك الدينار وإلى حضرة تميم الأنصاري باربلي وإلى حضرة صوفي شهيد إرماد وإلى حضرة شهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة വടകര മമ്മദാജി തങ്ങൾ وإلى حضرة പെരിങ്ങത്തൂർ علي الكوفي وإلى حضرة بيما المدفون في بيما പള്ളി وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرة كلدي مستان وإلى حضرة عبد الرزاق مستان وإلى حضرة توكل مستان وإلى حضرة ورمور مستان وإلى حضرة فريد بابا كانر متم وإلى حضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدفون في ظلام متم وإلى حضرة أولياء الله المدفون في أتانغرا وفي تدينغلاي وفي منا وفي أورنغاكاد وفي كلكتجارم وفي بورتيل وفي كايل پٹنم وإلى حضرة سالم عربي تنگل لپاپ وإلى حضرة سيعلاء الدين همسي كاليكوت قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين اللهم وإلى حضرة تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء يم عبد القادر مسليار وإلى حضرة كنية أحمد مسليار وإلى حضرة كي حسن مسليار وإلى حضرة كي أبو بكر مسليار وإلى حضرة كي زين الدين قد مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري بصوت وإلى حضرة شيخ الحديث إسماعيل مسليار وإلى حضرة ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة ആലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കാളത്തോട് കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة പുതിയറ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة അഹമ്മദ് കോയ ശാലിയാത്തി وإلى حضرة പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കാളത്തോട് കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കൈത്തക്കര മൊഹീദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹി ബുഖാരി അഞ്ചങ്ങാടി وإلى حضرة ചളിങ്ങാടി ഹംസ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കൈപ്പമംഗലം കരീം ഹാജി وإلى حضرة വലിയ المدفون في കാളിയ റോഡ് وإلى حضرة شيخي وأستاذي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹദറത്തിലേക്ക് റൂഹുകളിലേക്ക് അർവാഹുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരൊക്കെ ബറക്കത്ത് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ നീ തരണേ റഹ്മാനെ പടച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ മജ്ലിസിൽ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നിയ്യത്തുകൾ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരുണ്ടോ പടച്ചോനെ എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും ഫലവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാവമാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 590ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിലെ 2ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അവസരവും തൗഫീഖും നൽകിയ ജഗനിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് ഇസ്സത്തുകൾ, അഭിമാനങ്ങൾ, സന്തോഷങ്ങൾ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഖൈർ, ബർക്കത്ത്, റാഹത്ത്, ഇസ്സത്ത്, സലാമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും കാണുന്നവർ, കേൾക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ വീക്ഷിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ, ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം ലോകത്തുണ്ടോ അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ഖൈർ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വലിയ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും വലിയ സലാമത്ത് പടച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട്, ഈ മജ്ലിസ് കാരണമായി നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതായത് നശീകരണം, അതായത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് ആർക്കും വിലയില്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ. ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിരുന്ന, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നാം കണ്ടിരുന്ന, ഒരു നാട്ടില് വലിയ വില കൽപ്പിച്ചിരുന്ന, ഒരു നാട്ടില് ഏതൊരു കാര്യവും തീരുമാനിക്കുകയും അതെല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വലിയ പവറുള്ളവരായിരുന്നു വയസ്സായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ. ഇന്ന് ചില നാടുകളിലൊഴികെ പല നാടുകളിലും കാരണവന്മാരെ ആർക്കൊന്നും വേണ്ട. വയസ്സായ ആളുകളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം. അവർ പറയുന്നതിനോ അവരുടെ വാക്കിനോ ചെവി കൊടുക്കാത്ത, ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പണ്ടൊക്കെ ഒരു കല്യാണമേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണ സദസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മക്കളെങ്ങാനും വല്ല വികൃതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല തോന്നിവാസമോ വല്ല മുസീബത്തോ കാട്ടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മക്കള് എന്തെങ്കിലും വല്ല പ്രയാസങ്ങൾ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാരണവന്മാർ ഞാനിവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീച്ചാണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടുന്നാണ് വരണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് ഞെട്ടിപ്പോയിരുന്നു. ഇന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് കാരണവന്മാര് ആർക്കും വേണ്ട, വയസ്സായ ആളുകൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവച്ഛവമായി, ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ആരും നോക്കാൻ തിരിയാത്തവരായി ഇന്ന് കാരണവന്മാര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വയസ്സായ ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ അല്ലാഹു തആല സമാധാനം തരുന്നത്. മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത ജന്തുക്കളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അല്ലാഹു തആല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിങ്ങളിൽ വയസ്സായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്, പ്രാണികൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്, ഈ ഭൂമിയെ തകിടം മറിച്ച് ഈ ഭൂമിയെ അതാ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മുസീബത്തായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുമായിരുന്നു എന്നൊരു ഹദീസിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാന്യമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്, നമുക്ക് മാന്യമായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്, നമുക്ക് മാന്യമായ അന്തസ്സ് ലഭിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ഇവിടെ സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ വയസ്സായ ആളുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അവര് ഓരോ സമയത്തും അല്ലാഹ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, അവരോരോ സമയത്തും പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു അവരെ വെറുതെയാക്കൂല. അവരെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് സാന്ത്വനം കിട്ടാത്ത, സമാധാനം ലഭിക്കാത്ത മിക്ക വീടുകളിലും അവരെ ഒരു ജീവച്ഛവമായി കാണുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു വിലയുമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇന്ന് അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന പ്രയാസം നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനം അവരിലൂടെയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് അവരിലൂടെയാണ്. അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെറുക്കാനോ ശപിക്കാനോ, അവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാനോ, അവരെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ദൂരീകരിക്കാനോ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ സാന്ത്വനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പാവപ്പെട്ട ആളുകളെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അല്ലെങ്കിലും വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് സേവനം ചെയ്യാൻ പലരും മടിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. വയസ്സായ ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എത്ര
ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനോടൊരു വെറുപ്പ് വരികയാണ്. അവന് സേവനം ചെയ്തിട്ട് മടി തോന്നുകയാണ്. ഈ വാപ്പയൊന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയൊന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ കരുതുകയാണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. സേവനം ചെയ്യാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബ എന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകളൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരായ അതേ ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളിൽ മഹാന്മാരൊക്കെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതം നമുക്കെടുത്ത് മാതൃകയാക്കി നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഭരണാധികാരിയായി നിലകൊള്ളുന്ന കാലഘട്ടം സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ഭരണാധികാരിയായി എന്ന നിലക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിരിയുന്ന കസാലം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭരണചക്രവാളം പിടിച്ച് തിരിക്കുകയല്ല ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പണവും വാങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉലകം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കറങ്ങാത്ത നാടുകളില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ചികിത്സകളില്ല, അവർക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇല്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളില്ല. പാവപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ വിഡ്ഢിയായി മാറുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് മഹാന്മാരായ ഭരണാധികാരികളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭരണാധികാരിയായി എന്ന നിലക്ക് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും സേവന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് അതാ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സാന്ത്വനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് എങ്കിൽ അതങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവിടുത്തെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എന്താണോ അവർക്ക് വേണ്ടത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഒരു ദിവസം അതാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് രാത്രിയിൽ അവിടുന്ന് റോന്ത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവിടുന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല. ഭരണാധികാരിയായി അന്ന് വാഴ്ത്ത് അവിടുന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാലത്തൊന്നും രാത്രിയിൽ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? എന്റെ ഭരണീയരിൽ, ഞാൻ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ആള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ, വസ്ത്രമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ റോന്ത് ചുറ്റുകയാണ്. ആരായി ചുറ്റുന്നത്? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. ലോകത്ത് ഉമറിന്റെ ഭരണം വേണമെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഉമറിന്റെ ഭരണം വേണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പോലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ലോകം അറിയപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഭരണം വല്ലാത്തൊരു ഭരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ രാത്രി ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു. ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെങ്ങനെ അങ്ങാടിയിൽ കൂടെയും രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ, ഓരോ നാടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടുന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വേണ്ടാവൃത്തി അവിടുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള് ഖലീഫയായ ഉമർ കുറെ ദിവസമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നു ഉമറിന് രാത്രി ഉറക്കല്ല, എന്നും ഒരേ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഉമറിന് പണിയുണ്ടോ? ഉമർ ഭരണാധികാരിയാണ്, ഉമർ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇജാതി പരിപാടിയാണോ ഉമർ തങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കണം, ഇതൊന്ന് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കണം. ഉമറിന് വല്ലാത്ത വേണ്ടാത്ത പണിയുണ്ടോ?
ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഉമറിന് വല്ല പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വേണ്ടാവൃത്തിയും ഉമർ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നുപോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ സ്വഹാബിയാണ്. ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രാത്രിയിൽ കൂടെ പിന്തുടർന്നു ഉമർ തങ്ങളെ. ഉമർ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകാൻ, ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ, മെല്ലെ പതുങ്ങി ഉമർ തങ്ങളെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ ഉമർ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു. അതാ ഉമർ തങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് കണ്ടു. ആരുമില്ലാത്തൊരു വീട്. ആ വീടിന്റെ അരികിലേക്ക് അതാ കയറി ചെല്ലുന്നു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങള്. ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുകയാണ്. ഉമർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാ ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ഉമർ തങ്ങള്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറേ നേരം ആ വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങ് കയറിപ്പോയ ആ വീടിന്റെ അവിടെ ഒരു അടയാളം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോരുകയാണ്. അങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം അതിരാവിലെ ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയി അടയാളം വെച്ച വീടിന്റെ അതാ ഉമ്മറപ്പടി ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ പോയി നോക്കുമ്പോഴല്ലേ വിവരം അറിയുന്നത്, ഒരു ചത്ത ശവം പോലെ അതാ ഒരു ഉമ്മ അവിടെ കിടക്കുന്നു. ആരാ, ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരൂ, എനിക്ക് എണീക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല. വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ത്വൽഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വഹാബിയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ വന്നതിങ്ങനെ, ഞാനൊരു കാര്യം അന്വേഷിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ, എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ വീട്ടിലേക്ക് ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഉമ്മ, അവിടുന്ന് രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പൊന്നുമ്മ, വയസ്സായ ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ, അവിടുന്ന് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ, എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയായാൽ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ കയറി വരും. എന്നിട്ടോ എന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അതാ എനിക്ക് എന്നെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിത്തരും, എന്നെ കുളിപ്പിക്കും, ഞാൻ കാഷ്ടിച്ചത് മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കും, എനിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകം ചെയ്തു തരും. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുത്തരും, എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ, എനിക്ക് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എടുത്തു തരും. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എനിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രയാസമില്ല. കുറെ നാളുകളായി ഇത് തുടർന്നിട്ട് ആരാണെന്ന് വരെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. ആളെ ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. പടച്ചോനെ, ഞാൻ എന്താണ് ഉമർ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്? എന്റെ അവസ്ഥ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതാ അവിടുന്ന് കരയുകയാണ്. ആ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു, അല്ല മോനെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? എന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ട് കരയാണോ? എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ കരയാണോ? അപ്പോഴാണ് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞത്, ഉമ്മ, അതല്ല ഉമ്മ, ഞാൻ കരയുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് അതിരാത്രിയിൽ ആരും അറിയാതെ, ആരും എന്നെ ആരും കാണരുത് എന്ന ചിന്തയോടെ, എന്നെ ആരും അറിയരുത് എന്ന ചിന്തയോടെ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം അതാ പാവപ്പെട്ട ഈ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി സാന്ത്വനം പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആ മാനസിക പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആ പൊന്നുമ്മാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു, ഉമ്മ, ത്വൽഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഉമ്മ, അതാരാണെന്നറിയുമോ? അത് എനിക്കറിയില്ല മോനെ, ഇതാരാണ്? അത് ഖലീഫയാണ് ഉമ്മ.
ഖലീഫ ഉമറോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എനിക്കറിയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എനിക്കറിയില്ല. അത് ഖലീഫ ഉമറാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഖലീഫ ഉമറാണോ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആ ഉമ്മ അതിൽ മനം നൊന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മരണപ്പെട്ടുപോയി. നിങ്ങൾ നോക്ക്, പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്ന സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് സ്വന്തം അവിടുത്തെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ അതാ സ്വന്തം ചുമടിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് സ്വന്തം തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ അവിടുന്ന് അതാ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമുക്കിത് വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രവും മറ്റൊന്നല്ല, അതിനേക്കാളും വലിയ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേറ്റ് ജീവിതം നയിച്ചവരായിരുന്നു മഹാനവറുകളും കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും അതാ ജനാസയെ അനുഗമിക്കും, എല്ലാ ദിവസവും രോഗിയെ സന്ദർശിക്കും, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, പാവപ്പെട്ടവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സാന്ത്വനം നടത്തും. അതായിരുന്നു സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ജീവിത ശൈലി. ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മെ പോലെ എല്ലാവരും അവര് പടച്ചവനെ പേടികൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവായ റബ്ബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്നെ അറിയണമെന്നോ ഒരാൾ എന്നെ കാണണമെന്നോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ജനങ്ങൾ എന്നെ പ്രശംസിക്കണമെന്നോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഇത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ അത്താണിയായി മാറിയ മഹാന്മാരായിരുന്നു നമുക്ക് മുൻഗാമികളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പാവപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് കേട്ടോ, കണ്ണു കാണാത്തവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് കേട്ടോ, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത വയസ്സന്മാരായ നമ്മുടെ ഉപ്പമാരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് കേട്ടോ. അവരൊക്കെ സമൂഹത്തിലെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടവരായി നമ്മൾ കാണരുത് കേട്ടോ. അവർക്കൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ പവറുണ്ട് കേട്ടോ. അവരെ സ്നേഹിക്കണം കേട്ടോ, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. രാജാവായ റബ്ബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം കേട്ടോ. സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം. നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലാഹു തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സ്വതക്കകൾ നൽകുകയും പാവപ്പെട്ടവൻ അറിയുകയും അവന് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലും അതേ എന്ത് കിട്ടിയാലും തികയാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവനും ഒരു അവകാശമുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാവണം. രാജാവായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്, കാണുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ, നീ ഒരാളെയും ഖായിബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും വലിയ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും റാഹത്തും അഭിവൃദ്ധിയും സലാമത്തും തഖ്വയും ഈമാനും ഹിദായത്തും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇട
ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാലമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ദണ്ണം വബാവ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളെ തുടരപ്പനാ. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുടരപ്പനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുടരപ്പനാ. ഔവൽ മൈദരായി പടച്ചുവെച്ച മുഹമ്മദാ. ബദറിലും ബദലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയേകല്ല. മമ്പുറം കുതുബുസ്സമാനെ സയ്യിദലവി തങ്ങളെ ജാഹ് ബറക്കത്തിനാലെ കാക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷ കുതുബുല്ലാഹ് അബു താഹിറന്ന വലിയുല്ലാഹ് ഹക്കീം ഡോക്ടർ റളിയല്ലാഹു ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷ മുതലാളി അബു താഹിറന്ന പടയാളി എർവാടിയിലെ ശുഹദായിനെ മലയാളി വിളിക്കുന്നു ബിമാ ബീവി റളിയല്ലാഹ്. മഹിന അബൂബക്കർ വലിയുല്ലാഹ് കല്ലടി മസ്താൻ റളിയല്ലാഹു ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഔവൽ മൈദരായി പടച്ചുവെച്ച മുഹമ്മദാ. ബദറിലും ബദലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയേകല്ല. നഹ്മദുല്ലാഹൽ മുജീബ കുല്ല ദഅവാതിൻ ലനാ ലാ ലനാ റബ്ബുൻ സിവാഹു ഇന്നഹുൽ ബർറുൽ അലീം. റബ്ബുനാ സ്വല്ലി വസല്ലമ അൻ കുല്ല ഹാലത്തിൻ ലനാ أحمد الهادي وآله
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نحن ندعو ربنا الكريم في توسل واستغاثة بقرة عيننا مدهور ولي قد رجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدهور ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله إننا نأتي إليكم للإزاحة ما بنا شدة ثم آفة يا شيخنا مدهور ولي ليس خسران لمن أتى إليكم طالبا بل بما طلوب بالله قد فاز يا مدهور ولي كم مريض قد أتاه كامل الشفاء بكم ليس بالعلاج بل بالقول يا مدهور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أرحم الرحمن يا الله المالك الملوك يا ربي പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് പാപഭാരഭാണ്ഡങ്ങൾ പേറി നടക്കുന്നവരാണ് പഠിച്ചോനെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ രഹസ്യ പരസ്യമായി ചെയ്ത സർവ്വ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനേ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്
പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പുറത്താലും ലോകത്തൊരു ശക്തിയും നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനില്ലല്ലോ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ വന്നുപോയ സർവ്വ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഫ്വ് ചെയ്തു തരണേ അല്ലാ. നിന്നെ ധിക്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല പാപം ചെയ്തു പോയത്, സാഹചര്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. പഠിച്ചോനെ നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ലവരിലേക്ക് നല്ലതിലേക്ക് ചേർക്കണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ അല്ലാഹുവേ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ ആരോടും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കുശുമ്പും കുറുമ്പും അഹങ്കാരവും ഇല്ലാത്ത മനസ്സ്, സ്വാഫായ ഹൃദയത്തിന്റെ ആളുകളായി നീ ഞങ്ങളെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാം റാഹത്തിലൂടെ നടത്തിത്തരണേ അല്ലാ. ഒന്നിനും ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ കുറവ് വരുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ആഖിറവും നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും ഖൈറ് ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിന്റെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിയ്യത്തുകളൊക്കെ നടത്തി തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാനുണ്ട്, എല്ലാം നീ ശരിപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം നീ നടത്തി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ കല്യാണം ശരിയാകാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് പഠിച്ചോനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന് വേണ്ടി ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട്, പഠിച്ചോനെ നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, വാഹനം ഓടിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ മറ്റു പല ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ധാരാളം കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഒന്നിനും എവിടെയും ഒരു കുറവും വരുത്തല്ല അല്ലാ. പഠിച്ചോലേ ഞങ്ങളെ സർവ്വകാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ വർഷിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ വല്ല അണുക്കളും എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ ആ രോഗങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യനില നീ വഷളാക്കി കളയല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊരു രംഗത്തും എവിടെയും വഷളാക്കല്ല അല്ലാ. ആരെങ്കിലും കൊടുക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിയല്ല റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്തിനേറ്റി തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ ശാരീരികമായ മുഴുവൻ വേദനകളും നീ സുഖമാക്കി തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ തരിപ്പും കടച്ചിലും വെപ്രാളവും പ്രയാസവും വേദനകളും കാലുവേദനയും മുട്ടുവേദനയും തലവേദനയും ഊരവേദനയും പല്ലുവേദനയും അല്ലാഹുവേ നെറ്റിവേദനയും എല്ലാം ശിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. കുത്തുബുല്ലാന മുപ്പാപ്പാന്റെ മദദ് കൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആമീനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ആമീനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുണ്ട്, വീടുകളിൽ വളരെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നീ ശമനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്.
മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ നല്ല റാഹത്തുള്ള മക്കള് നീ സംഭാവന നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായ മുഴുവൻ തളർച്ചയും പ്രയാസങ്ങളും നീ എല്ലാവരുടെയും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന രക്ഷിതാവ് നീയാണ്. ഖൈറും ശർറും നിന്റെ പക്കലാണ്. കൊടുക്കുന്ന രാജാവ്, തടയുന്ന രാജാവ് റബ്ബേ നീയാണ്. അടിമക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നതും നീയാണ് പഠിച്ചോനെ. അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ എന്ത് വിധിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതൊന്നും നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. വലിയ വലിയ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. നടുറോട്ടിൽ കടത്തി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ദുരൂഹ മരണങ്ങളൊന്നും നൽകല്ലേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, 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 ആര് ഞങ്ങളെ തളർത്തിയാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ തളർത്തല്ല റഹ്മാനേ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും നീ വലിയ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിറത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, പ്രഷർ, പ്രമേഹം, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ പോലാത്ത ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയടക്കം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള വക്കിലെത്തിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഷുഗർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, കടങ്ങൾ വീടാൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയത് റബ്ബേ. മയ്യത്ത് കെട്ടിന് മുന്നിൽ കൊടുന്നു വെച്ച് ഈ മയ്യത്തിന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവൻ പറയേണ്ട ഗതികേട് നീ ആർക്കും തരല്ല റഹ്മാനേ. അതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഞങ്ങളെ കടമകളും കടപ്പാടുകളും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളും തീർത്തുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഒരു മൂലയിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നിനും കഴിയാത്തവരായി കടത്തല്ല റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, വളർന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കള്, പേരമക്കള് അല്ലാ നീ വലിയ സന്തോഷമുള്ള മക്കളാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഹിഫ്ളും തന്റെ ഇടവും ബുദ്ധി കൂർമ്മതയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ പറഞ്ഞുവിടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പഠിച്ചോനെ, നീ അവർക്കൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹറക്കാത്ത് സക്കനാത്ത് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളൊക്കെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആമീൻ പറയുന്ന ഇത്ര സമയം വരെ ഇവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وببركته صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ എല്ലാ ലിങ്കുകളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.